तो पंजाब विच कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार मरीजों की गिनती इजाफा होता जा रहा है। इसको देखते हुए पंजाब की स्थिति अगे होर भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। किस तरह की तैयारी है पंजाब सरकार की, इससे ज्यादा चर्चा करने लिए साडे नाल कैबिनेट मंत्री जुड़े ने पंजाब के राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब। थैंक यू तरनजीत जी। सर, जिस तरीके दे नाल पंजाब विच कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, 1880 तो पार हो गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती और रोज़ इस विच इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर 9 नवे केसेस सामने आ रहे हैं। उत्थे दूजे पासे गल की जाए सरकार की, तो तुहाडे वल्लों भी पूरी तैयारी पूरी की गई है, लेकिन उसके बावजूद केसेस च इजाफा होता जा रहा है। सर देखो तरनजीत जी, जिहड़ा इजाफा हो रहा है वो जिहड़े कुछ लोग क्वारंटीन कीते सीगे उन्हां दे विच जिहड़े पॉजिटिव केसेस आए ने उन्हां दी छानबीन हो रही है। लेकिन दूसरे पासे मैं ये गल कहांगा कि जिहड़ा मेरा अपना तजर्बा है कि फिरोजपुर दे विच कुछ केसेस आए सी और वो केसेस नूं असी आइसोलेशन और उहदे च असी रखिया सीगा और मैं दसना चाहांगा कि सारे दे सारे केसेस जिहड़े बाहरों राजस्थान तो आए सी वो नैगेटिव साबित होए। तो कहने का मतलब है कि एक पॉजिटिव आना या जो बाहरों कई बारी ये सिम्पटम्स होंदे ने उन्हां दी वजह करके पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअली कोरोना इफेक्टेड वायरस नाल नहीं होंदे गे। सो वो केसेस वधदे नज़र आउंदे ने गिनती दे विच, लेकिन उन्ने ही केसेस जिहड़े ने जदों ब्लड रिपोर्ट आ जाती है वो सारे दे सारे नैगेटिव निकले ने। So मैं सोच रहा कि पंजाब is trying to control and we are controlling this virus in a very great medical तरीके दे नाल असी इहनूं हैंडल कर रहे हैं और असी हर इवेंचुअलिटी वास्ते साडी तैयारी है, गवर्नमेंट की तैयारी है, आइसोलेशन सेंटर्स ने, टेस्टिंग किट्स भी हुण असी परचेज कर रहे हैं। सो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने असी आने वाले समय जिथे जिथे लोड़ पैगी वी आर रेडी फॉर एवरी मूवमेंट। बिल्कुल सर, यू आर रेडी फॉर एवरी मोमेंट। हर तरीके की तैयारी तुसीं दस्सिया की गई है और मेडिकल फैसिलिटीज़ की जेकर गल की जाए तो प्रबंध मुकम्मल ने। लेकिन सर जेकर गल की जाए प्लाज्मा थेरेपी की, जिस तरीके के नाल दिल्ली च कई केसेस सक्सैसफुल पाए गए और पीजीआई भी हुण बीते दिन ही एक सीरीयस मरीज सी वो ठीक होया, तो प्लाज्मा थेरेपी की जेकर गल की जाए कितनी तादाद जो है शुरू की जाएगी अगले आने वाले दिनों, क्योंकि सक्सैसफुल साबित हो रही है। देखो साडा टीचा है, साडी मीटिंग हुई सी उहदे विच हैल्थ डिपार्टमेंट ने और मैडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये टीचा फिक्स किया सी कि बाय 31 मई असी 6,500 केसेस तक असी जिहड़ी टेस्टिंग हैगी है वो कर लवांगे और उस तो बाद जिहड़ा अगला महीना है उत्थे असी वी विल टच अबाउट 10,000, मोर दैन 10,000। बिल्कुल सर, जो टीचा तुसीं रखिया एकदम टारगेट तुहाडा बहुत सही है और इस तरीके दे नाल अगर ट्रीटमेंट जारी रहा तो जायज़ दी गल है कि मरीजों की गिनती च घाटा जरूर होएगा। लेकिन किते ना किते इत्थे कहा जा सकता है कि प्रशासन जरूर सख्ती वरत रहा है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कई जिलों चों पंजाब की तस्वीरें सामने आईयां ने कि जरा जी ढिल दी गई और लोग घूमते नजर आ रहे हैं। सो लोगों वालों किते ना किते ढिल वरतों वरती जा रही है। देखो लोगों को असी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि उन्होंने ये हालात समझने पैणगे, लेकिन जे ये हालात नहीं समझणगे तो हो सकता है कि सरकार मजबूर हो जाए और कैप्टन साहब को दोबारा करफ्यू सानू इत्थे लगाना पएगा, क्योंकि असी किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि साडी इस रिलैक्सेशन की वजह करके या लोगों की ये बेसमझी दे नाल ये जिहड़ा वायरस है पंजाब दे विच फैले। So we are very clear on this issue कि we have already warned the deputy commissioners, उन्होंने असी सारा प्रोटोकॉल भेजा है कि उन्होंने किन्ने तो किन्ने दुकाना खोलनिया ने, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, लेकिन जे लोग उहदे विच उस अदारे च नहीं आउणगे तो वी विल बी कंपेल्ड टू पुट
ਅਗੇਨ ਕਰਫਿਊ, देयर इज नो डाउट। या डेफिनेटली सर वन मोर क्वेश्चन सर, जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਦ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। देखो तरनजीत जी कि इस वेले इस वायरस की जिहड़ी महामारी चल रही है जी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਜੋ ਜਹਾਨ ਜੇ ਜਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਹਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਹੈ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜਾਪਾਨ 'ਚ, ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੀ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜੀ, ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਵਨਿਊਜ਼, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੈਂਪ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਸਲੋਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਸਡਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर दैट। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ 10 ਪਲੇਅਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਕੇ 2021 ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक सवाल मेरा हो रहा है सर, कुछ देर पहला तुसी क्या कि जान है तो जहान है, लेकिन सर किते अजिहा ना होए कि कोरोना की मार इन्नी ज़्यादा पै जाए कि लोग भुखमरी दे नाल ही मरण लग जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि मजदूरां नूं, किसानां नूं काफ़ी सफ़र करना पै रहा है। जो रोज़ी रोटी किसान कमान वाला मजदूर है, जो किसान है, उसनूं काफ़ी ज़्यादा इसका मुश्किलों का सामना करना पै रहा है, किते ना किते भुखमरी के शिकार भी हो रहे हैं कुछ लोग। सर इस दे चलते किस तरीके दे नाल प्रबंध किए जाएंगे, क्योंकि कई किसानों वालों रोज़ भी जताया जा रहा है। तरनजीत जी मैं एक चीज़ का वादा करदा कि पंजाब सरकार और साडी गवर्नमेंट ने हर चीज़ नूं बड़े विजन दे नाल सोच के आने वाले समय असी 6-8 महीने का हर चीज़ का प्रबंध किया है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਮੇਨ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਬਤ ਆਏਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲकुल
ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਦ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੀਲਡ ਆਈ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 100% ਪਰਚੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆਫ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀਟ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲੇਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਲੱਖ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 40% ਲੇਬਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਹੁਣ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੀ, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਔਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਪੀਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਜੋ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਪੂਰੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਵਿਊ ਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵੀਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਫੈਲਣੀ ਸੀ। ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਸੋ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੜੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 90% ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸੂਬਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਜੋ ਹੈ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਿਪਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ। ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਪੀਪਲ। ਰਾਈਟ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ Right. ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾਸ, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ rumors, ਰਾਈਟ because they have no other issues with them. Right. They knew that the government ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ procurement ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ। procurement ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਗੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਇੰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ So I don't consider the opposition is serious ਰਾਈਟ about this, and they are just playing with the feelings and playing with the time of ਜੀ। difficult times. They try to, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖੋਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਰੈਵਨਿਊ ਆਲਸੋ। ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ। ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਬਚੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹਦੂਦ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਸਰ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਔਨ ਦੀ ਸੇਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, right. ਜੋ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਓ ਹੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਸਮ a very balanced path ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ win-win situation ਹੋਏ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਰਵੇ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦੈਟ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ जी राइट सर, इतने मैं ये कहना चाहूँगी मनप्रीत सिंह बादल ने भी बयान दिता है कि जेकर करण अवतार किसी कैबिनेट मीटिंग शामिल होंगे तो असी उस मीटिंग में अटेंड नहीं करेंगे। चरणजीत चन्नी और मनप्रीत सिंह बादल उन्होंने ये भी बयान दिता है। सो किते ना किते इतने अजिहा नहीं लग रहा कि पंजाब के हित की गल नहीं हो रही है और आपस में उलझ रहे हैं लोग। नहीं देखो, मैं पहला किहा आपस च मतभेद ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। ਮਤਭੇਦ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹ the honorable chief minister, right, so he is going to take a call on that। right। ਹਾਂਜੀ बिल्कुल सर, एजुकेशन की जेकर गल की जाए, पंजाब की एजुकेशन की गल की जाए तो बहुत चंगा उपराला भी किया गया। एंबेसडर्स ऑफ होप की शुरुआत की गई, मुहिम की शुरुआत की गई जिस नाल कि बच्चों की क्रिएटिविटी सामने लिया जाए। इसी दे नाल अगे प्लानिंग की जा रही है कि डिजिटल कर दिता जाए ताकि ऑनलाइन स्टडीज़ बच्चों को करवाई जा सकन। अजे भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके के नाल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने लिए ऑनलाइन स्टडीज़ करवाना थोड़ा औखा है। इस तरीके के स्टैप्स चुके जाएंगे। सो अगे जो आने वाले दिन है, एग्जाम्स क्योंकि कंडक्ट नहीं कर पाए बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। देखो, मैं पहले ही कहा कि ये सारा काम बड़ा सडन होया जी। सो गवर्नमेंट स्कूल वर नॉट वेरी रेडी टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑनलाइन। राइट। प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। राइट। लेकिन गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया कि ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 11ਵੀਂ ਔਰ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਨੋਰਮਸ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਐਬਰੈਸਟ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਏਜੰਡਾ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੀ राइट सर, दैट इज़ ऑन दी एजेंडा ऑफ दी गवर्नमेंट। सो असी उम्मीद कर सकते हैं, पंजाब की पूरी जनता जो है उम्मीद कर सकती है कि आने वाले दिनों जिस तरीके के नाल कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों उन्होंने की मुश्किलों का सामना करना नहीं पएगा और कोरोना वायरस की जो चेन है उसको तोड़ा जा सकेगा। बिल्कुल 100% ये चेन ब्रेक होएगी। यू विल सी इन कमिंग 10 days यू विल सी ए ग्रेट डिफरेंस। जी। ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोरी ने कहा कि जल्द ही कोरोना वायरस की चेन तोड़ा जा सकेगा और इस तो जल्द लोगों को निजात मिलेगी। सो उम्मीद करते हैं कि जल्द तो जल्द कोरोना वायरस की चेन तोड़ा जा सके और तुहानू भी इसके चलते प्रिकॉशनस लेना बहुत जरूरी है। तमाम प्रिकॉशनस लो, अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत जरूरी है। इस बुलेटिन च फिलहाल इन्ना ही। तुसीं देखदे रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब।